Japan Expo 20e Impact, c'est maintenant. Ta-da-da-da-da. Et donc c'est reparti, on est toujours à Japan Expo, cette fois c'est la seconde partie donc, qui est centrée sur France 5. Donc à l'occasion de cette seconde partie, on a pu rencontrer Alex Pilote, donc, qui est le réalisateur de France 5, et on a pu également aller les voir tranquillement sur leur stand, donc le stand de Omakebook, donc à l'occasion de la sortie du livre-disque qui correspond en fait à un épisode bonus. Un épisode 3,5, voilà, un épisode audio comme ça qui fait le lien entre les épisodes 3 et 4. Donc à cette occasion-là, à l'occasion comme ça des 20 ans de France 5, des 20 ans de Japan Expo, tout se combinait à merveille. Également l'interview du groupe d'idoles, donc Fule Danshi, qui nous permet de faire le lien avec la première partie qui était comme ça centrée sur Bioman. Donc en tout cas voilà, c'est parti. La seconde partie sur France 5 avec l'interview d'Alex Pilote, c'est maintenant.僕たちフレフレ男子です。よろしくお願いします。はい、フレフレ男子パワフル担当樋口大輝です。よろしくお願いします。はい、フレフレ男子ラベリー担当若松優です。よろしくお願いします。はい、ミステリアス担当の秋沢いぶきです。よろしくお願いします。はい、フレフレ男子クール担当サブリーダー三平幸太です。よろしくお願いします。はい、フレフレ男子ユーモア担当リーダー金子正弘です。僕たちフレフレ男子はですね、応援をコンセプトにしたメンズアイドルでして、まあこうライブというか、マイクを持って踊って皆さんを見てくれてるお客さんをこう応援するというか応援パフォーマンスっていうのを心がけて、日々ライブをしてるっていうのが基本的な活動というか、はい、主にやってることですね。はい。すごい嬉しいですよね。こう日本の文化をこう好きでいてくれてるっていうところがやっぱりめちゃめちゃ嬉しくて、で現地の人とか関わった時にすごい温かくて、なんかこう日本から来ててちょっと不安な部分もあるんですけど、その温かさになんか救われてる部分もあって、本当に来れてよかったです。その発表するときにその決勝戦に残ってる組の方たちをステージでこうみんなで集まってで発表する時があったんですけど、発表する時にその優勝者の音楽が流れるっていうドラムロールでルルルルルルルってなって、その時に僕たちの音楽がかかった時はなんか本当に頭真っ白になって、本当に僕たちの曲ですかっていう僕たちのですよ、僕たちのですみたいな、もう本当になんか考えることができなかったです。でみんなで飛んで騒いでステージでもう泣く人もいて、あなたの笑顔曇らぬ
たちの世代というか、ちょっと日本はなんかこう特にこう僕たちの若い世代っていうのはちょっと恥ずかしがったりだとか、そういう頑張るとか一生懸命っていうのを、ちょっとこうダサいというか、あんまりこう恥ずかしいみたいな、あんまりこう表に出ないのが結構日本人のタイプなんですけど、そういうのを僕たちのこうパフォーマンスとか、ライブとかでこう元気になってもらいたいというか、殻を破ってほしいというか、ライブでこううわーうわーって叫んでほしいみたいなのも含めて、僕たちがじゃあそっち側をこう先導して、盛り上がろうよみたいな感覚ですかね。応援っていうと、はい。はい、その本当メンバー、その戦隊ものというかレンジャーみたいな感じで、それぞれがこうキャラクターが、担当っていうのがあるみたいなぐらいに、すごく5人5通りというか全員違うんですね。でも全員違うんですけど、そのクールな人がいたりとか、可愛いちょっとこうラブリーチックな人がいたりとか、元気とか、ちょっと彼はこうミステリアスっていうか、なんかちょっと謎が多いメンバーでもわからないとか、そういういっぱいあるんですけど、でもこう根本にというか、みんなすごく性格上こう明るくて、どういうんですかね、元気がある、それこそだから応援にこう結構リンクするというか、応援って人を元気づけるので、自分が元気じゃないとダメだなって多分自分全員思ってるので、そこは多分みんなが分かってるし、できてる。だからフレフレ男子っていうのもすごくこうなんていうんですかね、名前の通り僕たち合ってるなっていうのは思いますね。はい。で戦隊ものは、個人的には僕はこう戦隊もの好きなんで、そういうのすごく影響されやすいというか、そうですね。だからこうメンバーカラーを決める時も、みんな多分イメージのそのマネージャーさんがこうイメージで色をつけてくれたみたいな。っていう感じなんですよ。日本でのイメージ、そうですね。色から連想されるなんか雰囲気というかイメージで決めてますね。戦隊ものというよりは。この色合い自体が自然と戦隊ものの色合いになっちゃった。そうなんです。たまたまはそうでもなかったんですか。最初から戦隊ものの色にしようっていうわけでは多分なかったんですね。多分もともと日本のアイドルさんがやっぱカラーを使うことが多くて、それで僕らで考えた時にこの5色になってしまった感じです。パワーレンジャーとかは子供の時見てて、よく見てました。ていうか子供の時に毎週日曜日必ず朝に日本って放送されるんですね。で1年周期で新しいで、そういうのは別にこう常につけてるというか、子供の時はずっと好きで見てたので、自分的にはやっぱ赤が好きだったんで、レッドがかっこいいリーダーとかだったんで、リーダーっていうのは先に言われてたんですね。リーダーになることはだから俺赤だなと思ってたんです。でも性格がちょっと違うみたいで黄色になったので、そこはあっと思ってましたけど、赤の方が憧れます、自分的には。はい。バイオまだ会ってないですけど見たいですね。普通に自分それこそ子供の時見てたので、って思いました。握手したい。普通に写真撮りたい。でも基本的にこうやっぱり応援っていうんですかね、やっぱり選手に対してこう頑張れとかエールを送るってことは応援なので、来年2020年になった時に僕たちは少なからずオリンピックのというか僕たちが応援になったきっかけって多分東京オリンピックが発表されてから
日本のこれからのテーマって応援だよねみたいな、頑張ろうっていうところから多分始まってるんで、東京オリンピックが決まってなかったらもしかして僕たちは存在してないかもしれないので、それぐらいだから東京オリンピックに対してすごく力も入ってるので、まあこの時期ですよね、多分オリンピック来年の、もう日々毎日のように、応援活動は続けたいというか、そうですね、例えば別に観戦に行けなくてもSNS とか、そう SNS とかを通して応援するだとか、まあ時間があるのならちょっとこうマラソンのとこ見に行くとかで応援するとかっていうのはみんなやろうかなっては思ってます。今後はですね、やっぱその一番の僕たちのやっぱ大きいテーマは東京オリンピックで、まあ、東京オリンピックに絡められたというか、東京オリンピックにつながるようなお仕事をして、で、そうですね、僕たちの応援も含め日本人が東京オリンピックでたくさんメダルを取ってもらうことが僕たちの今の目標っていうとなんかあるんですけど願いですね、はい、頑張ってもらって、で僕たちも、それと並行するようにこう、どんどん大きいステージだとかたくさんの人を、喜ばせられるような、グループとして成長していけたらなって思いますね。はい。はい。ボンジュール。ボンジュール。この動画を見ていただきありがとうございます。僕たちフレフレ男子はたくさんの方を応援して少しでも元気にしていこうかなということでフランスにこうやって来れたのもいいきっかけなんで、フランスの皆さんも応援していければいいかなと思います。ということで今後も僕たちの応援を見ていてください。それでは以上、僕たちフレフレ男子でした。ありがとうございました。Après plusieurs incursions accidentelles sur nos petits écrans, ces héros transformistes et interchangeables ont égayé les années 80 et en même temps prouvé que l'on pouvait sauver le monde sans pour autant se priver d'une garde-robe qui en jette. Ébloui par une telle surpuissance artistique, notre belle jeunesse avait peu de chances d'en sortir indemne. Quelques années plus tard, certains de ces jeunes spectateurs devenus adultes ont mis au point un projet assez particulier, celui de créer de toutes pièces un groupe de super-héros français, mais à la manière japonaise. Entièrement amateur, l'équipe derrière ce projet donne vie avec les moyens du bord à France 5, escadron de combat coloré, dynamique et défenseur de la piquette et du camembert bien fait. Faisant brûler la flamme de la passion du feuilleton japonais, Red Fromage et son escadron représentent l'ultime rempart face à une menace toujours plus présente sur notre chère Tour Eiffel. En avant, France 5! Ils sont même connus au Japon. Toute l'équipe qui pouvait être là est là. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à l'équipe de France 5. Merci. On était ensemble, on faisait une soirée Sentai chez Daniel Andreev, on regardait des génériques. En fait, il avait réussi à choper une VHS avec une compilation de génériques des Sentai de la Toei, voilà, dans l'ordre de diffusion, donc des plus anciens aux plus récents, et on regardait ça, on était fascinés. Et on trouvait ça génial, et puis à un moment, je ne sais plus si c'est Daniel ou Greg, Black Beaujolais qui était là, mais il y en a un qui a sorti « Ah, ce serait bien qu'on en fasse un !» Et puis on avait aussi, peu de temps avant, on avait découvert Aikoku Sentai Dai Nippon de la Daikon, le film, je ne sais pas si vous voyez, c'est le film amateur fait par l'équipe qui est devenue plus tard Gainax. Et donc on avait vu ça, on s'est dit ah, c'est trop bien la manière dont ils avaient fait ça en amateur. Et on s'est dit mais on pourrait peut-être faire la même chose en France. Eux ils avaient un Sentai donc japonais avec Red Kamikaze, Pink Geisha, Yellow Sukiyaki. Et on s'est dit bah, nous ce serait dans ce cas-là, alors ce serait Red Fromage, Black Beaujolais, Blue Accordéon, Pink à la mode, Yellow Baguette, ah ouais ce serait rigolo.
Et puis tout de suite, on a commencé à faire des réunions. C'était un moyen de se voir aussi. Hein. Tous les samedis soirs, on se faisait une réunion entre potes. L'équipe, chaque semaine, augmentait. Évidemment, tout de suite, il y a Greg qui est arrivé. À l'époque, il travaillait à Joypad. Il a commencé à s'atteler au scénario. Ensuite, il y a les costumes qui ont commencé à être faits. Pendant ce temps, moi, je travaillais un peu sur les storyboards. J'étudiais la réalisation Sentai. On regardait tous les samedis, même un peu plus. On bouffait du Sentai à fond, on notait tout, comment c'était fait. Puis voilà. Et quand est arrivé l'été, on a commencé à tourner. Et un an plus tard, en un an pile poil à peu près, l'épisode était fini. Et à l'époque, on l'a diffusé à Cartoonist. Cartoonist 2000, ouais c'est ça, Cartoonist 2000. Et voilà, et on avait fait l'épisode 1. Au début, on voulait juste faire un one-shot, et en fait, on s'était tellement amusé, c'était trop cool. Même si c'était dur, hein, c'est-à-dire, voilà, il faut aller sous le cagnard, tourner en costume, avec, à l'époque, sur le 1, je crois que les casques avaient été peints juste avant, donc ceux qui étaient dedans, ils avaient des vapeurs de peinture, avec voilà, 35 degrés sous le cagnard. Donc c'était vraiment difficile, et c'est qu'un exemple, il y a beaucoup de difficultés. Mais on avait vraiment aimé bosser ensemble, on s'était vraiment éclaté, et puis le résultat avait bien plu, et on s'est dit, bon, quand même, ce serait cool de faire une suite, surtout que on voyait bien qu'il y avait des choses qu'on pouvait améliorer facilement ou difficilement. Il y avait des choses qui ne nous plaisaient pas, on se disait, là on est nul, là on n'est pas bon, on pourrait faire mieux. Les casques, on pourrait encore les refaire, l'acting ça va pas, on peut améliorer, et on pouvait montrer peut-être qu'on pouvait faire un peu mieux que ça, surtout qu'il y avait, sur l'épisode 1, de temps en temps, il y avait des spectateurs qui pensaient qu'on se moquait du Sentai, parce que beaucoup de gens ont en mémoire la parodie des Inconnus. Un méchant! Où est-il? Et donc, quand ils ont vu France 5 avec notre mauvais acting, ils nous ont dit « Ah ouais, c'est mal joué, comme les vrais !» Non, c'est pas ce qu'on voulait faire. Non, nous, on voulait pas du tout se moquer, c'est juste au début, on était complètement inexpérimentés. Et oui, l'acting était vraiment random, c'était pas très bon. Et c'est aussi la suite, une manière de montrer vraiment ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire un hommage au Sentai et faire notre petite histoire avec les codes du Sentai. On s'est inspiré énormément Bioman, justement, là, ils sont là cette année, donc c'est génial, on a pu les rencontrer, on a pu discuter un petit peu, c'est super rigolo. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand ils nous ont rencontrés, ils pensaient qu'on était un Sentai officiel. Ils nous ont dit, il y a combien de Sentai en France? Il y en a un chaque année? Je fais, non, c'est pas comme au Japon. Non, nous, c'est juste un Sentai amateur. Ah alors, vous n'êtes jamais passé à la télé? Je fais, si, c'est un peu compliqué. C'est amateur, mais on est passé à la télé quand même, parce que voilà, ça a bien marché, donc on a eu des projets de diffusion, et j'ai dû expliquer un petit peu, parce que pour eux, ils voyaient la jaquette, ils disaient, en France aussi, ils ont du vrai Sentai. Non, pas du tout. Donc, Bioman, je fais une digression, pardon. Bioman, énormément. Alors, il y a eu beaucoup, je crois, Flashman, Die Ranger énormément, parce qu'il y avait des chorégraphies incroyables dedans, donc les martialistes en particulier dans l'équipe, comme Black Beaujolais, Jean-Marc qui joue Warduck, Greg et d'autres, ils étaient, Tienan aussi qui est l'autre cascadeur, le panou qui fait toutes les voltiges, ils étaient fascinés par Die Ranger, donc on a beaucoup regardé Die Ranger, et il y avait les Sentai modernes qui passaient à l'époque où on faisait France 5 qu'on a pas mal regardé. Go-Go 5, Time Ranger, ces Sentai-là qui vraiment étaient contemporains à l'époque où on faisait France 5, on regardait comment c'était fait et on s'en inspirait aussi. Ouais. Le 1, c'était comme un brouillon, en fait on découvrait tout, mais vraiment des choses très basiques. Par exemple, au début on pensait que les costumes des Sentai c'était fait en lycra. Faut pas oublier que c'est l'époque où Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de tuto pour les cosplays, il n'y avait rien. Hein. Donc on pensait naïvement que c'était du lycra, mais pas du tout, c'est en spandex, on a découvert ça plus tard. Donc quand on a su quel était le vrai tissu utilisé pour les costumes de Sentai, on a acheté du spandex. Et en plus, c'est pas du spandex tout court, c'est du spandex one way, c'est-à-dire qu'il s'étire dans un sens et pas dans l'autre. Donc tout ça, on l'apprend au fur et à mesure. Et aussi, il s'est passé quelque chose, c'est que quand l'épisode 1 est sorti, il y a des gens qui nous ont rejoints. Par exemple, David, donc, qui est maintenant Maliki, qui fait le blog Maliki, lui, il a vu ça et il était fan de XOR et il a dit j'aimerais bien vous rejoindre. Et il nous a aidés, notamment à faire les casques avec June. Et donc, il y a eu
voilà, après l'épisode 1, des nouveaux talents qui se sont rapprochés de nous, qui nous ont aidés à faire l'épisode 2. Et même sur les autres épisodes, on a continué à chaque fois à essayer. On regardait l'épisode d'avant, on se disait qu'est-ce qu'on peut améliorer, on le regardait ensemble, on regardait les défauts, ça on pourrait faire mieux, etc. Il y a toutes les embûches de toute façon dont on a tiré, voilà. Sur lesquelles on a capitalisé pour essayer de nous améliorer, puisque le but aussi c'était de se faire plaisir avec des choses de qualité et bien sûr de nous améliorer au fur et à mesure. Cette fois, c'est la fin. Tu penses vraiment ce que tu dis? Ça me semble clair pourtant. Forcément, si tu pars vaincu d'avance. Comme si je pouvais faire autrement. Le professeur, vivant, un piège classique. Ni, vous allez regretter de m'avoir traité de vermisseau stupide. Mais on n'a jamais dit ça. Je crois en toi. Nous croyons tous en toi. Alors, on y va? Si, tu l'as dit. J'ai entendu. Mais je vais te dire ce que je préfère. C'est lire l'impuissance au fond des yeux de mes victimes. On a tourné l'épisode 5 en 2004, 2005, 2006, pendant 3 ans. C'était très long à tourner parce qu'on avait quelque chose de très ambitieux, avec vraiment beaucoup de scènes, une invasion d'Exos à Paris. Et puis c'était quand même le final de la série, puisque si les premiers épisodes étaient censés non pas présenter les personnages comme en début de série, mettre en place les décors, c'était des épisodes qui étaient directs dedans, puisqu'on n'avait pas le budget ni le temps pour faire un 26 épisodes. Oui, voilà. Donc on n'avait pas fait de début, mais on voulait bien faire une vraie fin. Voilà, pour histoire de finir en beauté. Et en 2007, alors que le tournage est quasiment fini, il restait juste la scène de robot qui n'était pas faite, en 2007, on lance avec Sébastien Ruchet la chaîne No Life, qui a pris beaucoup de temps, que moi en tout cas, et Sébastien aussi et aux autres aussi, nous a pris toute notre vie privée, 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Et donc du coup, chaque année, je me disais, bon, allez, France 5, je le finis cet été. Et l'été, je m'y mettais, mais c'est un gros projet avec beaucoup de rush, et il me fallait toujours plusieurs semaines pour me remettre dedans, c'est-à-dire recapturer les cassettes, récupérer les fichiers qui pouvaient parfois être corrompus ou perdus, retrouver tout le process. Et une fois que j'étais dedans, c'était déjà le moment de préparer la rentrée. Donc à chaque fois j'avançais, je faisais une scène et demie, et ça a duré comme ça pendant des années. Et moi je le regrette, j'aurais tellement aimé finir plus tôt. En fait l'épisode il était très attendu à ce moment-là. Les gens attendaient la fin, on avait fini avec un cliffhanger l'épisode 4. J'aurais adoré qu'il puisse sortir juste 2 ans ou 3 ans après. Donc heureusement on l'a terminé, ça s'est fait dans la douleur, mais voilà, on voulait pas lâcher et on a fini l'épisode. Et c'est devenu un double épisode d'ailleurs. C'était tellement long qu'on l'a séparé en 2. Et encore une fois, le temps qui a passé a permis aussi d'avoir d'autres techniques d'effets spéciaux, des nouvelles versions. C'est pour ça de finir à d'être encore plus ambitieux finalement. C'est un épisode un peu curieux qui est fini en 2012, à l'époque où tout le monde filmait au 5D en HD 16:9, et nous on était en SD 4/3, et on profitait des nouvelles techniques d'effets spéciaux sur des images tournées 8 ans ou 10 ans plus tôt. Donc c'était assez bizarre comme process. Ping à la mode. Yo, baguette. Nous, accordéon. Black, Beaujolais. Red, fromage. On y va, c'est parti. Ya, Camembert. Où tu vas, toi? Dès l'épisode 1, il y a eu des bons retours du Japon. Comme dans l'équipe, il y avait plusieurs personnes qui allaient souvent au Japon, donc particulièrement Yellow Baguette, Silver Mousquetaire, moi-même, Blue Accordéon.
et d'autres également. Et en plus, ils avaient des contacts au Japon, ils travaillaient au Japon. Par exemple, Craig, il écrit une petite rubrique à Famitsu. Donc on a eu un article sur France 5 dans Famitsu. Donc au début, on a donné les cassettes, à l'époque c'était des VHS, à nos contacts qu'on avait sous-titrés patiemment en japonais pour qu'ils puissent découvrir. Et, on avait fait comme des versions sous-titrées japonais en VHS. Voilà, et on attendait vraiment le retour des Japonais, on voulait savoir ce qu'ils en pensaient, vraiment, ça nous intéressait beaucoup. En plus, on savait que voilà, le Sentai très cliché français, Tour Eiffel, voilà, la baguette, Pink à la mode, on se disait, mais, ça se trouve, ça va vraiment les faire marrer. Et en fait, ça les a fait rire, mais surtout, ça les a touchés. Ça, on s'y attendait pas. Ils ont été extrêmement émus. Il y en a qui pleuraient, qui nous disaient « Ah, c'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir des amis à l'autre bout de la Terre ». C'était trop, quoi. On ne savait pas trop comment gérer ces retours qui étaient spectaculaires, vraiment spectaculaires. En fait, ils savent qu'il y a Power Ranger qui est sorti aux USA, et ils ne savent pas qu'en France, on a eu des vrais Sentai d'abord dans les années 80, même avant, dans les années 70 avec Spectroman, ça ils ne connaissent pas trop cette histoire-là. Et donc le fait de voir que nous, on a vraiment compris les codes du Sentai, même avec toutes les maladresses, mais ils voyaient l'amour qu'il y avait derrière, en fait. Et ça les a vraiment touchés. Et donc du coup, bah, voilà, on est passé sur pas mal d'émissions à la télé au Japon, on a eu un prix dans une émission qui s'appelait Digital Stadium sur NHK. Et voilà, dans beaucoup de presse aussi, dans les magazines. Ouais. いよいよ映像部門の発表です。ノミネート作品を振り返ってみましょう。犬と人間のドタバタ劇「睾丸」、ジェットコースタームービー「アサギ」、人間の暴力衝動をストレートに描いた「ビジュアルバイオレンス」、キュートなキャラの壮絶バトルゴーゴーアイスキャンディー。フランスから届いた特撮ヒーローフランス5。さあそれではいよいよ注目の映像部門のベストセレクションの発表です。中井さんお願いします。はい、それでは参ります。映像部門はこちら。真剣重視フランス5アレクサンドル・ピロさんの作品です。出たー。来たやはり。これは日本オリジナルのね、特撮ね、アクションムービーをですね、フランス流にこのエスプリをね盛り込んで表現してあれだけの完成度を高める、どこへ出しても、世界中どこへ出しても恥ずかしくない、このクオリティにまでね押し上げた彼のこの力量に、それから演じてる方々の努力にね、称賛を送りたいですね。Congratulations! 真剣重視フランス5アレクサンドロ・ピロさんおめでとうございます。こちらはフランス・パリから喜びのメッセージが届いています。中谷さん、敗者復活ありがとう。On ne pensait pas qu'on serait là 20 ans plus tard parce que c'était un impensé. On ne pense pas à ça quand on fait France 5. Je pense qu'on imaginait tous qu'on continuerait à faire des choses ensemble. Mais et puis surtout, on avait vu le travail que ça avait donné, notamment de finir la série au 6e épisode, on n'a clairement pas prévu de faire un 7. Ah oui. Puisque de toute façon on termine la série, on termine l'aventure, on ne termine pas nos aventures puisqu'on continue à faire plein de choses et à s'amuser et puis à prendre plaisir à faire des belles choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait c'est un épisode qui s'insère dans les 6. Voilà, 3,5, donc il est entre le 3 et le 4, c'est pas la suite, c'est... Comme on considère, on imagine nous que France 5 c'est une vraie série de 52 épisodes, mais dont on a tourné seulement cet épisode, et qu'il en existe d'autres. Voilà, c'est un des épisodes qui existent, qu'on a tourné, et en plus qu'on avait conçu à l'époque, et qu'on n'avait pas pu tourner à l'époque, faute de temps, faute de moyens, on voulait finir. Voilà, donc ça fait l'épisode 3,5 uniquement en audio, 20 ans plus tard, toute l'équipe a dit OK. On a proposé l'idée, ils ont tous répondu présent, donc il y a tout le casting original. Les musiques, c'est les musiques originales de France 5, les bruitages, c'est les mêmes, les scénaristes, c'est les mêmes. Enfin, vraiment, c'est du pur France 5. Voilà. Enfin, oui, et aussi l'avantage, comme c'est uniquement en audio, c'est que c'est plus facile à gérer que si les acteurs, 20 ans plus tard, devaient se remettre dans les costumes, se remettre dans les casques. Donc c'était
plus raisonnable. 10 ans, parce que l'épisode 12 il a que 10 ans, mais même moins, mais enfin le tournage a 10 ans. Oui, c'est beaucoup plus simple, ne serait-ce que pour la logistique d'enregistrement. Si tout le monde ne peut pas être là le même jour, c'est pas grave, quelqu'un peut venir un peu plus tard et il fera ses voix séparément. Donc ça change tout. Et je pense aussi que c'est pour ça que tout le monde a dit OK, parce que maintenant on a tous nos vies, il y en a qui sont parents, il y en a qui ont du travail, qui les occupent beaucoup. Donc retourner dans les bois tout l'été pour tourner, c'était pas possible. Donc voilà, là on leur dit ouais, c'est un épisode audio, il va y avoir quelques enregistrements, mais finalement ce sera pas aussi chronophage qu'un épisode vidéo. Donc c'est grâce à ça aussi que tout le monde a pu se libérer. Dans le parc des Tuileries, une patrouille de Panou Panou vient d'atterrir. Immédiatement, nos héros ont accouru pour les bouter hors de notre planète. Mais qu'est-ce qu'il fait, Antoine? Me voici. Que se passe-t-il? Regarde par toi-même! Ces arceaux, ils ne sont pas très forts. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont nombreux? Aujourd'hui, vous allez regretter de m'avoir dérangé. Super Camembert. Regarde derrière toi! Ensemble! Hey! Mais à quelques centaines de mètres, tapis dans l'ombre, le sournois Snipostrom observe attentivement Red Fromage. Ridicule petit soldat rouge, tu es tombé dans notre piège. Lorsque moi, l'infaillible Snipostrom, t'aurai abattu d'un tir en pleine tête, ce seront tous les terriens qui perdront la leur. Mort sur le ring, dans la ligne de mire de Snipostrom. On a prévu 700 exemplaires. On s'est dit que si on arrive à vendre 500 pendant le salon, c'est bien. Ils sont tous numérotés. Voilà. Et on s'est mis un objectif de 500 pendant le salon. Voilà. Si on en vend 500, on est content. Donc là, on en a vendu 200 hier, donc c'est bien parti. On va essayer de... Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il en restera peut-être un peu comme ça. Pour ceux qui ne peuvent pas venir à Japan Expo, ils pourront le commander du coup sur le site. Voilà. Mais oui, c'est la grande inconnue. Pour répondre plus précisément, on ne savait pas combien de gens pouvaient être encore intéressés par France 5. On sait que c'est pas un achat que les gens vont faire, ceux qui connaissent pas. C'est pas un achat qu'on fait comme ça par hasard. Il faut connaître, il faut y aller. On savait qu'il y avait des fans de la première heure qui eux le voulaient absolument, mais on ne sait pas combien ils sont. Donc voilà, on verra à la fin du salon si on a rempli l'objectif. Hier, donc j'étais en dédicace sur le stand de Mac Books, et donc à chaque achat, je dédicaçais, et je n'ai pas arrêté de dédicacer de toute la journée, sauf quand je suis venu en interview ou pour la conférence. Donc c'était du non-stop toute la journée. Oui. Ce qui nous ferait vraiment plaisir, en fait, c'est de faire un box collector France 5. On a eu une édition DVD chez Animeland à l'époque, voilà, qui avait repris donc les 6 épisodes. Donc c'était à la sortie de l'épisode 6, voilà. pour faire un DVD complet de la série, avec beaucoup de making-of. Oui. Mais on avait un regret, c'est qu'il n'y avait pas les making-of de la projection de l'épisode 6, puisqu'on ne pouvait pas les inclure dans le DVD qui était présent à la production. Et puis même les making-of du tournage et de la production de l'épisode 6 n'ont pas été finis à temps. Donc du coup, il y a toute une partie de l'aventure qui n'est pas dans le DVD. Et donc ce qu'on aimerait faire, si on y arrive, c'est d'avoir un box avec un Blu-ray avec les épisodes dans la meilleure qualité possible. Donc peut-être éventuellement aller chercher des rushs, pas pour remasteriser, refaire les effets spéciaux, hein, pas pour des éditions spéciales, mais pour restaurer, voilà, pour restaurer l'image. Ajouter un CD avec la bande originale, parce qu'on a des compositeurs qui ont fait un super travail et la bande originale n'est pas disponible, donc on aimerait vraiment pouvoir la mettre dedans. Idéalement également un petit livre avec des photos de production et les designs qui ont été faits pour la série, et peut-être même, mais voilà, ce serait le bonus, un petit peu de contenu inédit, donc pas un nouvel épisode de France 5, mais peut-être quelque chose de plus qu'on pourrait mettre dans le box pour qu'il y ait vraiment, alors outre les making-of inédits, qu'il y ait aussi un petit contenu en plus qui développe un peu l'univers, ce serait cool. Ça sera le box ultime. Ouais, voilà, on pourrait se dire, voilà, on a fini, France 5 c'est terminé, hop, on le met dans l'étagère. Ah, le travail est terminé. France 5 c'était un plaisir, beaucoup de passion, beaucoup de sueur, beaucoup de découvertes, beaucoup d'amis, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir qu'on aime à partager. Et puis on est super content d'avoir un bon accueil et d'avoir des gens qui, 20 ans après nous avoir découvert, 10 ans qu'ils n'avaient plus trop de nouvelles parce qu'ils sont passés aussi à autre chose et qu'ils ont aussi leur vie, sont revenus avec plaisir voir « Ah, vous avez fait un nouveau truc, c'est génial !» Voilà, mais je vous présente mes enfants.
Donc ça nous fait plaisir puisque ça montre qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait, partager une passion, partager des belles choses. C'est ça qui est chouette. Mais oui, pareil, le plaisir de le faire entre amis, le plaisir de progresser, d'avoir l'impression à chaque fois de faire un épisode qui va un peu plus loin, qui est un peu plus réussi. Donc ça, c'était des souvenirs vraiment, vraiment super. Et puis aujourd'hui, le plaisir de voir des fans qui à l'époque me disent « Ah moi je l'ai vu sur le site internet en 2000, là, j'ai téléchargé le Real Player ». Donc voilà, il y a des gens qui ne nous ont pas oubliés, qui continuent à nous en parler. Voilà, c'est génial, ouais, ça fait très plaisir. Merci à tous et on termine avec le dessin de Souillon qui l'a terminé. Merci à tous. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements pour France 5. Donc merci beaucoup à Alex Pilote d'avoir pris de son temps comme ça pour une petite interview. Merci au cast de France 5. Moi j'étais vraiment très content de pouvoir les rencontrer, de pouvoir partager ce moment avec eux. La scène Yuzu s'est illuminée aux couleurs de la France et du Super Sentai à l'occasion de la conférence de jeudi, donc ça c'était vraiment cool, c'était super émouvant en plus. Moi je suis vraiment très content aussi de cette rencontre, que ce soit la partie japonaise ou la partie française. Donc vraiment une 20e édition de Japan Expo qui est vraiment placée sous le signe de l'héritage, j'ai envie de dire, sous le signe du souvenir. Et vraiment, moi j'ai passé un très très bon moment. Super souvenir également, encore une fois on avait parlé dans la première partie, beaucoup de beaux souvenirs liés à Bioman, mais aussi des souvenirs très forts vis-à-vis de France 5. La conférence c'était quand même l'un des premiers gros temps forts de la convention en ce qui concerne le Sentai. On n'a pas parlé des invités manga qui ont aussi fait des choses absolument fabuleuses. Donc je pense un modèle à suivre en termes d'anniversaire, de célébration dans les années à suivre. Encore une fois, les souvenirs seront encore un petit peu mélangés au moment où on enregistre, mais tout va prendre sa place et tout va se organiser dans la tête. En tout cas, 4 jours très très beaux, vraiment très très chouette. Et voilà qui conclut comme ça notre double émission centrée sur les 20 ans de Japan Expo. Donc comme d'habitude, si jamais il se passe d'autres choses, s'il y a d'autres événements qui se passent, vous serez au courant. On fera en sorte aussi pour les prochaines émissions, s'il y a quelque chose qui se passe, encore une fois de vous avertir, comme d'habitude sur les réseaux habituels. Donc, en tout cas, si vous avez pu être présent à Japan Expo, n'hésitez pas à nous parler de vos souvenirs, s'il y a des passages en particulier comme ça qui vous restent, que ce soit la rencontre avec France 5, avec Bioman ou même avec d'autres invités. C'est toujours plaisant de voir comment s'est passé votre 20e anniversaire de Japan Expo. Et rechargez vos bioparticules aussi, rechargez-vous en bioparticules, on a besoin. Et donc en tout cas, prenez soin de vous et transmutez-vous. Toujours unis, c'est l'arc-en-ciel de la vie. Le soleil étend ses rayons sur Paris. Dans la ville, une voix qui nous appelle. Un sourire, une hirondelle danse dans le ciel. 5 couleurs, un seul destin. La France au petit matin. Le boulanger a fini de cuire son pain. Le soleil se lève, la belle journée que voici. En avant vers l'aventure pour ce beau pays. La tour Eiffel est si belle, belle quand on est près d'elle. Avance droit devant toi et ne te retourne pas. Deviens un bel oiseau, pose-toi là tout là-haut. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Toujours plus haut. La tour Eiffel est fragile, un colosse aux pieds d'argile que t'emporte